उर्बेक विचार जगता दिवली पेटोवन कार्यावळ फुलोया मानेस्तांच्या हस्तुकी आयचो दीस उजवाडवया. मात्र सोयऱ्या लागी की तांणी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरवात करची. This day is a day of deliberation and assessment for the emergencies such as natural disasters or COVID-19 pandemic, where timely updates were vital for public safety. Gender equality, racial injustice and climate action are gaining prominence through media coverage, often amplified by social movements and campaigns. The press has become a key player in this discussion, not only reporting on events but also influencing public opinion and policy decisions. Whether through in-depth investigative journalism or rapid mobilization of online movements, the media is actively shaping the narrative around some of the most pressing issues of our time. The evolving press faces numerous challenges that threaten its credibility and core values of accuracy and accountability. One significant issue is the sensationalization of news, where outlets prioritize attention-grabbing headlines over substantive reporting, often distorting the narrative to provoke emotional reactions. This combined with the rise of paid news, where biased content is presented as journalism in exchange for a payment or incentive, further erodes public trust. The proliferation of fake news and emergence of deepfake, manipulated videos or images designed to deceive have intensified these challenges, particularly as misinformation spreads rapidly on digital platforms. In an era where speed often trumps accuracy, the press must combat these issues while maintaining journalistic integrity. Fact-checking initiatives and AI-driven tools offer some solutions, but battle against misinformation and disinformation remains a critical task for the future of journalism. Looking to the future, the press will continue to evolve alongside the society. While new platforms and technologies offer exciting opportunities for greater engagement and inclusivity, they also pose challenges that the industry must navigate carefully. We at the department try to resolve the issues, whatever the media fraternity faces in their field. The government, as a part of the measures for the media fraternity, also runs 5-6 schemes for the benefit of media fraternity. Among those, the Goa State Journalist Welfare Fund is one of the popular schemes of the government, wherein government offers a pension scheme of rupees 10,000 per month for the retired journalist. Currently, there are 77 beneficiaries under this scheme, of which 65 are receiving the journalistic pension and 13 are beneficiaries of the family pension. In the current financial year, we have sanctioned total 9 new cases, 7 for the pension and 2 for the family pension. In addition to that, government also gives financial support for the media fraternity for the purchase of laptop or camera. For the laptop to the tune of 50,000 and 1 lakh for the purpose of camera. In the current financial year, we have already disbursed 3 applications for laptop and 1 for camera, and already more 9 applications have been sanctioned. And this scheme is also in the stages of amendment, because earlier the government was giving this amount only once in the lifetime of the career. But we are trying to amend it so as to, because now the technological gadgets don't have a value after a period of 5 years. So we are trying to amend and give a financial assistance again after 5 years to purchase a latest equipment for that. And we have also included smartphones in that. And one of the assurances given by Honorable Chief Minister in the budget session, wherein the finance will be given for the journalist for purchase of e-bikes. And in that, initially the government had approved
amount of rupees up to 50,000 for purchase of e-bike, which the government has increased up to 75,000, and there are total 28 cases sanctioned, and as a token of that, we will be distributing the first one today at the hands of chief guest for this function. With these few words, I again welcome our chief guest, Bush President, and all of you for this today's function. Thank you. चढान चढ देव बरे करू सर. स्वागत जावचे मानेस्तांचे, आदर भाव प्रकट जावचे मनाचे, हास्य परमळचे मुखामळार मानेस्तांच्या, समाधान मेळचे मनाक आयोजकांच्या. मना काळजासावन मोगान येवकारुया आमच्या आयच्या सोयऱ्यांक, त्यांचे स्वागत करूया फ्रूट बास्केट दिवन. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भौमानिस्त येरादारी मंत्री श्री मोविन गुदिनो हांका सौ रसिका नायक हांणी फ्रूट बास्केट दिवन येवकारचे अशी विनंती करता. अक्षता नायक हांका विनंती करता की त्यांनी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष श्री राजतिलक नायक हांका फ्रूट बास्केट दिवन तांकां येवकारचे. आलिन कुन्हा हांचे लागीं मागता की तांणी माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक श्री दीपक बांदेकर हांका फ्रूट बास्केट भेटोवन तांचे स्वागत करचे. देव बरे करू. आयच्या ह्या पत्रकारांच्या उत्सवात आम्ही तांकां वंदन करूया, जाणी पत्रकारितेच्या मळार कितलीशीच वर्सां प्रवास केला. तांचे जैत तांणी वेगवेगळ्या आव्हानांक दिल्ले तोंड आनी अर्थातच ह्या मळार उत्कृश्ट अशे दिल्ले योगदाना खातीर तांकां सलाम करूया. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष श्री राजतिलक नायक हांचे लागीं मागता की तांणी पत्रकारितेच्या मळार मोलादीक योगदान दिवन टीबी कुन्हा लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड फावो जावपी ज्येष्ठ अणभवी पत्रकार श्री आर.व्ही. प्रभुगांवकर आनी हेर पुरस्कार विजेत्यांची वळख करून दिवची आनी मुखावेली सुत्रां सांबाळची. नमस्कार. आयज आमी राष्ट्रीय पत्रकारिता दीस हांगा मनोवपाक सगळे जमल्या. नॅशनल प्रेस डे ह्या दिसाच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. चीफ गेस्ट फॉर टुडेज फंक्शन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा श्री दीपक बांदेकर सर, जॉइंट डायरेक्टर श्री गणेश बर्वे. आज आमी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड जांकां भेटयतले ते वेटरन जर्नलिस्ट आर.व्ही. प्रभुगांवकर सर, तशेंच आयच्या दिसाचे औचित्य साधून आमी 5 सिनियर जर्नलिस्ट हांचो आमी भोवमान करतले. ते अलेक्झांडर मोनिज बार्बोजा, तशेंच रामनाथ पै रायकर, सुशांत कुंकळकर, प्रदीप पाटील आनी यशवंत पाटील. तशेंच सगळे स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्ड विनर्स, फोटो कॉन्टेस्ट विनर्स, हांगा सभाघरांत आशिल्ले सगळे प्रेसिडेंट representing various collaborative associations, editors guild म्हणा, PGAG म्हणा, साउथ गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशन म्हणा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट असोसिएशन, स्पोर्ट जर्नलिस्ट असोसिएशन, म्हणजे सगळ्यांचे स्वागत करता. त्याचबरोबर फॅमिली, फ्रेंड्स आणि माझे सगळे कलिग्स इन द प्रोफेशन. आयज खरेंच आमकां हो खूप महत्वाचो दीस आमच्या पत्रकारिता क्षेत्रांत, because this is the only day that we celebrate on a grand scale. आणि हे सेलिब्रेशन करपाक आमकां गव्हर्नमेंटाचो पुराय तेंको आसता एवरी इयर, आणि दिस इज जस्ट बिल्डिंग ऑन, कमी जायना, मोठोच जायत वयला. आमचे वर्सान वर्स आमी डिमांड्स गव्हर्नमेंटा कडेन प्लेस करता आयच्या दिसाचे औचित्य साधून. पण आयज सीएम आमच्या वांगडा ना, महाराष्ट्राचे इलेक्शन सारखे तोंडार पावला, ताका लागून तांकां वेगळे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा, ताका लागून ते हांगा आयज ना. पूण तांचे शुभेच्छा आमच्या बरोबर आसात.
पूण आमच्या बरोबर आयज तशेंच त्या ताकदीचे आनी वेल ब्रेड वेल एड्युकेटेड अशे आमकां आयज चीफ गेस्ट लाभल्या बॉबिन गिजुनो. सो ते आमी मुखार उलोवया, पूण स्ट्रेट अवे वील गो टू दी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड. तांकां आमी वेटरन जर्नलिस्ट आर.बी. प्रभुगांवकर सरांक आतां थोड्याच वेळान भेटयतले. ताच्या पयलीं डिपार्टमेंटान एक ल्हानशें फिल्म केलां ऑन द लायफ ऑफ आर.बी. प्रभुगांवकर सर. तांचे म्हणटकच तांचे विचार, तांची जर्नी हाचेर एक ल्हानशें फिल्म केलां. सो हांव मागता तें प्ले करचें. लाइट्स मातशी कमी करा ना, स्टेज लाइट्स. विधायिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिके वांगडा लोकतंत्राचो चवथो खांबो म्हळ्यार पत्रकारिता, जो हेर 3 खांब्याच्या ताळमेळाचेर लक्ष दवरता. आणि पत्रकारिता जर निपक्ष उरतली जाल्यार ताका लागता एक धाडसी, निस्वार्थी आणि सामाजिक प्रश्नांची तळमळ दवरपी एक खरो पत्रकार. गोंयच्या पत्रकारितेत 1963च्यान वावुरपी असोच एक पत्रकार म्हळ्यार श्री आर.बी. प्रभुगांवकर. रवी प्रभुगांवकर यांनी मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही क्षेत्रामध्ये पत्रकारिता केलेली आहे. त्यांच्यामुळे गोव्याचे पत्रकार हे पुण्या मुंबईच्या पत्रकारांचे समर्थ असतात. अशा प्रकारचे समज, अशा प्रकारची कीर्ती ही गोव्याच्या पत्रकारांची. केन्नाच तो कोणा बद्दल वायट केन्नाच चड उलोवप ना, चड हे ना, पूण आपल्याक जाय ते बरोबर काडून घेता. जर्नलिझम हे इनबॉर्न क्वालिटी असली पडटा. दोन म्हणटात की हांवें खूब दीस काडल्या ह्या हातून जर्नलिझमान, पूण एक गोष्ट सांगची दिसता की ते हे ह्या भुरग्यांनी स्वेच्छेन ते करूं जाय. 81 वर्सां पिरायेचे श्री प्रभुगांवकर हांच्या पत्रकारितेचो काळ 1963 वर्सा दैनीक राष्ट्रपदांतल्यान सुरू जालो. हांवें चड करून कार्य केलां तें वॉलंटरी आसा, स्वेच्छेन केलां. स्वेच्छेन कोणा पॉझिटिव्हिटी दवरल्या, पॉझिटिव्हिटी दवरना जाल्यार ते नेगेटीव जाता. नेगेटिव्हिटी जाय जाल्यार वाचत लागीं रावना. पत्रकार संघात तो तरी 10 वर्सां काम केले, जाय करून केले. आणि जनमानसांत ज्यो घटना घडत आसा त्या घटनांचो परामर्श घेणारे असे जागरूक पत्रकार. उपरांत म्हालगडे पत्रकार माधव गडकरी हांच्या मार्गदर्शनाखाला ते दैनीक गोमंतकांत कामाक लागले. तेन्नाच्या पत्रकारितेन सगळे गरजे पडटाले वार्ताहराक. हांव गोमंतकान 18 वर्सां आसलो, 18 वर्सां. तेन्ना मागीर नविंदान गेलो. नविंदान 12-14 वर्सां काडली आनी रिटायर जालो. अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच तो त्याचा अंदाज काढून अचूक प्रत देणारे रवी प्रभुगांवकर हे एकमेव पत्रकार ठरले. म्हणजे पत्रकाराची लेखणी काय करू शकते याचा हा एक मोठा चमत्कार होता. पत्रकारिते वांगडाच ताच्या लेखणींतल्यान प्रकाशीत जाल्ली कांय पुस्तकां अशीं आसा. 70चे 2 दरवाजे, दी मर्डर, वळणाच्या वाटा आणि पत्रकारिता. 2024 वर्सा पत्रकारितेंतलो टी.बी. पुन्हा लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार की म्हाका एक
सगळ्यांनी आशीर्वाद दिला ते समजता आणि अभ्यासू वृत्ती असते सगळ्या गोष्टी स्वतः पहिली बारीक करतात आणि जायचे आमचं कार्य त्यांचा तुला त्याचे खूप वगैरे मार्गदर्शन कितें असले कॉन्ट्रोवर्सीज तर पुलिशे बद्दल असली जाय जाल्यार आमी ताका सांगतले की हे बरोबर न्ही तुमी कोणी बाकीच्यांनी कोणी सांगला ते बरोबर न्ही तेजो फॅक्ट कसो आसा दुसरे तें बी सांगतलो. सतत पॉझिटिव्ह सकारात्मक पत्रकारिता करून रवी प्रभुगावकर यांनी नवीन पिढीतल्या पत्रकारांसमोर देखील एक चांगला आदर्श ठेवला आहे. आता की त्याला आता बातम्या सुद्धा अग्रलेखांनी येऊन आहे ते बातम्यांपर्यंत करीतात आणि ते वाचता असताना खूप पेन्स जातात. गोंयच्या मुखेल वृत्तपत्रात आपले योगदान दिवपी आणि पत्रकारितेच्या फुडले पिळगेक पत्रकारितेचेर भर दिवपी अशा धीर आणि ज्येष्ठ पत्रकारांक खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. इश्टानो, टीव्ही कुन्ना लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड हो 2019 ह्या वर्सा सुरू जाल्लो. आजवेर आमचे कडेन जे आमी अवॉर्ड्स दिल्या 2019तल्यान ते म्हणजे पयलो आमी लॅम्बर्ट मास्कारेनस, मागीर सिताराम टेंगसे, गुरुदास सिंगबाळ, सिरिल डिकुना, प्रमोद खांडेपारकर आणि ह्या वर्सा सर आर.बी. प्रभुगांवकर हांकां भेटयता. हांव एक गोश्ट हांगा सांगूंक सोदता की आमचे मदीं वामन प्रभू आसा जे गोवा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि म्हाका खूब तेंको दिलो, हेल्प दिलो सरांक कन्विन्स करपाक, तांच्या घरा कडेन वचपाक, तांचे कडेन भासाभास करपाक आणि फायनली सर अग्री जाले अवॉर्डा खातीर. हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा. सर, थँक्यू व्हेरी मच. हांव स्ट्रेट अवे आतां अवॉर्डा कडेन या आमी. I will read out this roll of honor. On the occasion of the conferment of the T.V. Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2024 by the Department of Information and Publicity, Government of Goa, to Shri R.B. Prabhugankar. The government and the people of Goa take great pride in conferring the T.V. Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2024 on Shri R.B. Prabhugankar. Now, in the 81st year of his life, Shri Prabhugankar's journalism stint began way back in 1963 with Dainik Rashtramat, where editor Chandrakant Keni's encouragement fueled his enthusiasm in a field that was much less popular at that time. He then joined Dainik Kumantak under the guidance of veteran journalist Madhav Gadkari and made quick progress. Driven by passion for reading, writing, and gifted handwriting, Shri Prabhugankar's stint in English language journalism began with the Navin Times. Shri Prabhugankar's writing skills extends beyond reports in newspaper. His love for writing earned him a prominent place in Marathi literature in Goa and beyond. His literary works, published in book forms, includes Gardar Naslela Manus, Anantika, Vara, Sattariche Don Darwaze, The Murder, Gazra, कोकणची आनंद यात्रा, वळणाच्या वाटा, विषारी सर्पाचा मित्र, पत्रकारिता, and others. Patrakarita is now a valuable resource for aspiring journalists. For his inspirational work, Shri Prabhugankar was conferred with Sahitya Ratna during a national literary event in Madhya Pradesh. Other awards include Darpan Award in Maharashtra, Goa State Government Award, and Bhaskar Bhushan Award by Maharashtra Journalist Foundation. Shri Prabhugankar was also honored as a talented writer at the All Goa Marathi Literary Conference held at Godway in Goa. Shri Prabhugankar's leadership qualities came to the fore during his stints as President of the Goa Union of Journalists, Founder President of Goa Marathi Patrakar Sangh, and President of Goa Senior Journalist Association. Beyond journalism, Shri Prabhugankar has made significant social contributions. His commitment to social causes includes promoting saving habits in children, supporting Sane Guruji Katha Mala, and establishment of
Jnanoprasana Mandir at Bichole. Post his retirement, Sri Prabhagaonkar continued to express his view through thought-provoking articles in Dainik Pudari, Dainik Navashakti, Free Press, The Times of India, National Herald, New Delhi, and Rashtramat. Under the Yashwantrao Savan Open University, Sri Prabhagaonkar guided students at Balasaheb Ravdekar College, Vengurla, Khemraj College, Samanwadi, Marathwada University, Aurangabad, and Tilak University Girls School, Panaji. All his life, Sri Prabhagaonkar has worked selflessly, without expecting anything in return. By conferring on him the T.V. Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2024, the Department of Information and Publicity, as well as the government and people of Goa, express our deepest reverence, gratitude, and respect for his lifetime contribution to this state. He will always hold a special place in our hearts. Date 16 November 2024, place Panaji, Goa. I would request sir to kindly come forward and accept this honor. मोदी येता तुम्ही मोदी येता मोदी येता कसं सांगता धन्यवाद सर मोविन गुदिनो. हांव मागता आतां आमचे ज्येष्ठ पत्रकार आर.बी. प्रभुगांवकर सरां कडेन की ताणें आपली एक्सेप्टन्स स्पीच दिवची आनी आपले विचार हांगा मांडचे. आता न पयलींच्यान आमी मोदी सुरवेक हांचे मानेस्तांचे स्वागत करता. स्वागत जाल्लें आसा
आपला औपचारिकता स्वागत करप हे योग्य आसा. पॉयंट्स ऑफ रेफरन्स तितले सांगता हांव. देन नाव रोल ऑफ जर्नलिझम हो समजून घेवचो पडटा आनी रोल समजल्या उपरांत ते कशें करप, कशें सायन्स ऑफ जर्नलिझम ही कशी वापरप ही एक कला आसता आनी ती कला लोकांक बरोबर घेवन वावरचें पडटलें. त्यातून आपूण जें कितें बरयता तें सत्य आसूंक जाय आनी तें बाकीच्यांक कळपाक जाय. त्यामुळे ती कॉपी सुंदर अक्षर आसप हे एक गरजेचें आसा. राजकारण प्रगती पथार निवपाचें जाल्यार पत्रकार मोलाची कामगिरी करीत आसतात. आजच्या पत्रकाराचे आनी फुडें होणाऱ्या पत्रकारांचे हितसंबंद सरकारनेच सांबाळाचे असतात. पत्रकार वेळेचे बंधन न ठेवता काम करत दिसतो. पत्रकाराची भूमिका खूपच महत्वाची. त्यांच्या लेखनशैलीतून समाज घडत असतो. पूर्वीचे पत्रकार पेन आणि कागद यांच्या माध्यमातून जगाच्या उलटहल्ली परिसरात करीत असत. आज प्रगतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त साधने आहेत. सन 1963 पासून मी पत्रकारितेमध्ये आहे. माझ्या अत्यंत आवडीचे एक क्षेत्र असल्यामुळे विविध स्तरावर मी काम केले आहे. पत्रकार बनण्यासाठी प्रशासनाची खूप गरज असते. राजकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था या सर्वांचे एकत्र करून ठेवूनच काम करावे लागते. कामाची दक्षता सांभाळावीच लागते. हळूहळू पत्रकार शक्ती होत गेली याचा मला आनंद आहे. हा आनंद टिकून ठेवण्यासाठी नवीन पिढीची गरज आहे. माझ्या खजिन्यात पूर्वानुभव खूप आहे. आठवणी खूप ताज्या आहेत. या अनेक लोकांचा संपर्क आला. नवनवीन ओळखी होत गेल्या. त्यांच्याशी स्नेहसंबंध वाढवले. आठवणी चांगल्या असतात तसेच वाईटही असतात. चांगल्या विचारांच्या साथीने पुढे जायचं, त्याचा अवलंब करायचा. पत्रकार हा स्तंभात 14 स्तंभात मोडतो. प्रत्येक समारंभात पत्रकार सन्मान पात्र असतो. गोव्यात शिक्षणाचा दर्जा वाढला पाहिजे यावर पत्रकारांनी लेखन करावे. आता सर्वांना विविध माध्यमातून बातमी मिळत असते. वाचक वर्ग वाढला पाहिजे. माझी निवड या समारंभासाठी झाली. हे सर्वांचे शतशः आभार. गेली 60 वर्ष मी पत्रकारितेत रमलो. आज माझा आनंद जीवनमय प्रवास. मला बोलायची संधी दिली याबद्दल उपस्थितांचे आभार मानणे शक्य आहे. तसेच मी मानतो पत्रकारितेचे संस्कार शिक्षण देणारी संस्था आवश्यक आहे. प्रत्येक आई वडिलांना वाटले पाहिजे आपला मुलगा मुलगी पत्रकार व्हावेत. सगळीकडे मला हाच प्रश्न विचारतात. आता मी याच्या यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठात काम करतोय. पण तिथे हाच प्रश्न आहे. मुलं हाच प्रश्न विचारतात की गोव्यामध्ये किती जर्नलिस्ट आहेत आणि जर्नलिझमची संख्या का नाहीये असं विचारतात. कोणी काय म्हटलं तरी वाईट वाटून घेऊ नये. कारण
कुठं नाही नोकरी मिळत नसेल तर ती पत्रकारिता करावी असं एक त्यांचं म्हणणं आहे. नव्या पिढीचं म्हणणं आहे नवी पिढी माफ करा, नवी पिढी ही खूप वाचन करीत नाही, पण मासेस आणि गव्हर्नमेंट याच्याबद्दल आपण रिस्पेक्टफुली वागलं पाहिजे. आपण जे काय लिहितो ते सगळं गव्हर्नमेंटपर्यंत पोचायला पाहिजे. तरी ते लोकांपर्यंत पोचेल अशी व्यवस्था करायला पाहिजे. पॉवर ऑफ रायटिंग हा इश्यू येतोच. पॉवर ऑफ रायटिंग या पत्रकारितेचे शिक्षण दिले त्याच्यात पत्रकार होता येत नाही. पत्रकार नेहमी जन्मापासून पत्रकारिता करणारा असला पाहिजे. तसंच त्यांनी ही आयुष्यभर बाळगली पाहिजे. कारण आपला पगार वाढेल किंवा आपण ट्रान्सफर होऊ एल्सवेअर अशी आशा बाळगून राहू नये. 1961 पोस्ट लिबरेशन इरा झाली आणि ते विजेचा प्रकल्प कुठं होतो आपल्या तन्मार म्हणून ते ऐकून खूप आश्चर्य वाटलं, वाचून खूप करमणूक झाली. कारण जो कोण पानवाला बिडीवाला असणार तो सुद्धा रस्त्यावर यायला लागला. तर ती बातमी येते वर्तमानपत्रात छापून येत असते, परंतु खरी बातमी ही आहे किंवा ते गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये जे इंजिनियर झाले त्यांना डावलून त्यांनी कुठेतरी श्रम केलेले आहेत नाही असू द्या, ते आपण मान्य करत नाही. हे पानवाला गाड्यावाला समजत नाही. हे फार दुर्दैवाचं आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की स्टेट आणि दिल्ली ही जवळ आली पाहिजे. जवळ आली तर त्याच्यातून खूपशा गोष्टी समजतील आपल्याला. आता प्राईम मिनिस्टर आहेत नरेंद्र मोदीजी, ते फक्त दिल्ली आणि भोवतालच्या प्रदेशातच वावर करतात, इथं काही येत नाही. ते यावे तसे आपली अपेक्षा आहे. लॉ अँड ऑर्डर खूप चांगला विषय आहे आणि त्या काळामध्ये या काळामध्ये लॉ हा आपण कायदा हातात घेता नाही. जे इंजस्टिस सोसायटी लोकांवर जर अन्याय होत असेल तर ते आपण पडत पाहिजे. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे माहिती अधिकारी अल्विन परेरा, माहिती खात्याचे अधिकारी श्री मनोहर, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे अधिकारी श्याम गावकर,
यांचे मी आभार मानतो. तसेच गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टचे राज तिलक नाईक यांचे आभार मानतो आणि मी माझं भविष्य संपवतो. कारण बाकीचे लोक आहेत त्यांना हे करायचं आहे. तर थँक्यू सर. खूप बरे तरेन सरान आपले विचार मांडले. म्हाका दिसता हांगा नवीन पिळगी आसा, न्यू स्ट्रीम ऑफ जर्नलिस्ट आसा आनी सराच्या भाशणांतल्यान खुबशे कितें घेवपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा ते नक्कीच घेतले म्हणून. मुखार या आमी. आता वेळ आयला जे आमचे सिनियर जर्नलिस्ट आसा, 5 सिनियर जर्नलिस्टांचो आमी वर्सात सत्कार करता, भोवमान करता. हांव तांची नांवां घेवच्या पयलीं सगळ्यांक खबर आसा तांची नांवां कोण आहा पळय ते सगळे सत्कार मूर्ती, पूण आय विल जस्ट स्पेल आउट दी प्रोसेस. हो प्रोसेस कसो आसता आमचो, कित्याक खूब गरजेचें. नाल्यार कोणाक खुबशे जाणांक दिसता की कोणाचो फ्रेंड, कोणाचो कोण सोयरो आनी कोण असल्याची नांवां फुडें येता आनी तांचे सत्कार जाता. अशें ती गजाल ना. आमची डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशना कडेन एक कमिटी आसा जी नॅशनल प्रेस डे प्रोग्राम चेकआउट करता, कसो करतले सगळे विचार विमर्श करता. आनी तातूंत GUJ सगळे कोलॅबोरेटींग आमचे एसोसिएशन्स आसा. तातूंत एडिटर्स गिल्ड आसा, PGAG आसा म्हणजे फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन आसा, साऊथ गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशन आसा, स्पोर्ट जर्नलिस्ट असोसिएशन आसा, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असोसिएशन आसा. सो हे सगळे बसून थोडे येता थोडे पावना, पूण हे सगळ्यांचो विचार विमर्श करूनच ही नांवां सिलेक्ट केली वता. फक्त हे 5 सिनियर जर्नलिस्ट न्हू, पण लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिता तेजेरूय विचार विमर्श जाता आनी सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनानूच ही नांवां फायनलायज जाता. हांगा कोणाचोच बॅक द एंट्री अशी जायना. जे डिजर्विंग आसा तांचो सत्कार, तांचो भोवमान नक्कीच जातलो. आज ना जाल्यार फाल्यां तरी जातलो. कोणेच वायट धरपाचें ना. सगळ्यांचो वेळ येतलो. ओके. आज आमी ज्या 5 सिनियर जर्नलिस्टांचो आमी भोवमान करतले, सत्कार करतलो, तांची नांवां अशीं: अलेक्झांडर मोनिज बार्बोजा, रामनाथ पै रायकर, सुशांत कुंकळकर, प्रदीप पाटील आणि यशवंत पाटील. सो हांव मागता हांचे कडेन सगळ्यांनी तुमी तयार रावचे. एज अ स्टार्ट रिडींग युअर बायोडेटा तुमी डायरेक्ट स्टेजीर येवपाचे आनी हो भोवमान स्विकारपाचो. बायोडेटा वाचसासर सोंपासर रावपाचें न्ही, तुमी स्ट्रेट अवे यू कॅन कम ऑन द स्टेज. पयले सुवातेर आमी भोवमान करता अलेक्झांडर मोनिज बार्बोजा हांचो. Alexander Monis Barbosa is currently an independent journalist, writer and editor. He started his journalism career in 1990 with the magazine Goa Today as a trainee and rose to the assistant editor. In 2008, he joined the Goa edition of the Times of India as assistant editor and was later promoted as assistant resident editor. In 2014, he joined Herald as executive editor and 2018 took charge as editor. He served as editor of Herald till June 2022. As a journalist in Goa, he has covered various issues and written on various subjects including politics, sports, environment, culture, history, tourism, business, industry. Currently, as a freelance writer, his writings mainly focus on history and culture of Goa and tourism. In 1997, he was awarded a grant to undertake reporting assignment in Portugal, wherein he wrote a series of articles in Goa Today on the restoration and conservation methods of architectural heritage in the Iberian country and how this could be emulated to protect the architectural heritage of Goa. His passion for writing has turned him into an author and has published 6 books, 4 of which are fiction. In 2011, he published the book Goa Rewound, which was journalistic exercise in analyzing Goa's post-liberation identity crisis and was timed for release with the Golden Jubilee of Goa's liberation. He has also written the script for a number of film documentaries on Goan heritage and culture.
Alexander Moniz Barbosa. Thank you very much. Next, we have Ramnath Pai Raikar. Ramnath Pai Raikar is active in the field of journalism since past 30 years. Raikar started his career as a sub-editor and rose to the level of acting editor of the Navin Times. He retired from the Navin Times earlier this year after 25 years of service in the newspaper and now working on extension in the same daily in the capacity of advisor. After completing his education in mechanical engineering as well as in computer programming, Raikar worked for a couple of years at the National Institute of Oceanography. However, after undergoing a training at Dainik Gomantak, he joined the paper as a sub-editor. Raikar in the past has covered almost all areas of journalism, first working on the desk and then on the field. He has handled beats for politics to art and culture and education to films. Raikar, besides carrying out his duties as a journalist, has also written 9 popular columns, including one in Marathi, Ram Kahani, in the daily Navprabha. Raikar has widely travelled in and out of the country and visited countries like Portugal, Spain, Malaysia, Hong Kong, Holland, France, Italy, Germany, Austria and Israel. He has also written a travelogue on his travel in Portugal published by Pandasa Variant. Raikar is also active in other mediums like radio, television and has participated in many other programs including conducting interviews for All India Radio. Raikar has won various prizes for his literary pursuits like stories and poetry from Gomant Marathi Academy, Goa Marathi Academy, Goa Konkani Academy and so on. He has been awarded for his journalistic work in diverse fields by the Goa Union of Journalists and the Department of Information Publicity. Thank you, Ramnath. Next, we have Sushant alias Gurunath Datta Kunkalekar. Sushant started off his career in journalism 36 years back as print and electronic media, that is radio journalist. Joined Sunaparan Konkani Daily in 1988 and was entitled to cover proceedings of the Goa Legislative Assembly. He also worked as a sports editor for the same newspaper. He later joined Taran Bharat in 1992 and was promoted to the position of senior reporter and bureau chief in 1998. Marching forward, Sushant joined Daily Lokmat in 2009 as chief reporter and was promoted as bureau chief in 2012. He later joined Gomantak in 2021 as South Goa bureau chief. Sushant officially retired on August 18, 2024, but continues to work for the publication and also contributes to the Gomantak TV. In a career span of over 3 decades, he has contributed immensely in highlighting several political, social and environmental issues in Goa with numerous participation in study workshops. Sushant has held post of President of Dakshin Goa Marathi Patrakar Sangh, President of Goa South Goa Journalists Association, founder member of Goa Yuva Mahotsav, General Secretary of the Konkani Bhasha Mandal, member of Advisory Committee Nehru Yuva Kendra, Executive Member of Advisory Committee Ravindra Bhavan, Margao. Sushant Kunkalekar. पुढे होताना आमचे फुडले सरकार मंत्री प्रदीप पुंडलिक पाटील. प्रदीपान पत्रकारितेची सुरुवात 1990 वर्सा मडगांव सुनापरांत दिसाळ्यान केली. सुरवातेक ते ऑपरेटर म्हणून कामाक लागले. 2004 वर्सा सुनापरांत मडगांव सावन पणजे आयलो तेन्ना त्या वेळावेल्या संपादकान उपसंपादक म्हणून तांकां बढती दिवन डेस्कार सेवा दिली. कांय वर्सां डेस्कार काम केल्या उपरांत खास आयतार बनवण्याचे काम तांचे कडेन सोपयलें. कालांतरान परतून ताका परत एकदा डेस्कार हाडलो. 31 जुलै 2015 दिसा सुनापरांत दिसाळें बंद पडलें तेन्ना सप्टेंबर 2015 वर्सा फुडारी दिसाळ्यान उपसंपादक म्हणून योगदान दिलें. थंय 3 म्हयने काम केलें. डिसेंबर 2015 वर्सा दैनिक हेराल्ड मराठी दिसाळ्यान उपसंपादक म्हणून काम लागलें. ऑगस्ट 2017 मेरेन थंय सेवा दिली. सप्टेंबर 2017 वर्सा भांगरपूर दिसाळ्यान उपसंपादक म्हणून सेवेंत रुजू. आयज मेरेन डेस्कार काम करीत आसा. कंपोजिंग, पुस्तकांचे पेज मेकिंग, डिझायन, लेआउट हांचो दीर्घ अणभव. कोंकणी मराठीचेर बऱ्यापैकी पकड आशिल्ल्या प्रदीपान जायत्या नव्या पत्रकारांक डेस्कार मार्गदर्शन केलां आनी ते करीत आसा. प्रदीप पाटील. आमचे फुडले मानकरी यशवंत बापू पाटील.
हे सध्या डेप्युटी न्यूज एडिटर दैनिक गोमंतक मध्ये रुजू आहे. माध्यम क्षेत्रात उदंत कारकीर्द घडवणारे यशवंत पाटील यांची जन्मभूमी महाराष्ट्राच्या चंदगड तालुक्यातील तुडिये पण कर्मभूमी गोवा राहिली आहे. मिळेल त्या संधीचे सोने करत 37 वर्षाहून अधिक काळ त्यांनी वृत्तपत्र क्षेत्रात सततपणे मुसाफिरी केली. 1986 साली दैनिक तरुण भारत बेळगाव येथून कंपोजिटर ऑपरेटर म्हणून त्यांनी वृत्तपत्र क्षेत्रात श्रीगणेश केला. 1988 पासून गोमंतकच्या प्रवासाला प्रारंभ झाला, जो अविरत सुरू आहे. उपसंपादक ते वृत्त संपादक वाटचाली दरम्यान त्यांनी सामाजिक अंतरंगाचा ठाव घेण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. दैनिक गोमंतक मध्ये नारायण आठवले, विष्णू वाघ, चंद्रकांत घोरपडे, लक्ष्मण जोशी, शरद कारखाने, संजय ढवळीकर, श्रीराम बच्चित्रे, राजू नायक यांच्यासारख्या दिग्गज संपादकाबरोबर काम करण्याची त्यांना संधी मिळाली. 1988 पासून दैनिक गोमंतकच्या आजपर्यंतच्या सेवेत असताना विविध विषयावर त्यांनी लेखन केले. ललित प्रासंगिक लेखनासह गोव्यातील विविध घडामोडीवर भाष्य करणारे लेख लिहिण्याबरोबरच सांस्कृतिक क्षेत्रातही निगडीत विषयावर त्यांनी लेखन केले. त्यात विशेष म्हणजे लावणी हा त्यांचा आवडता विषय. या विषयावरील बातम्या व लेख त्यांनी लिहिले. लक्ष्मण जोशी संपादक असताना त्यांनी आरसा या सदराखाली ललित लेखन केले. पत्रकारितेतील कारकिर्दीची दखल घेऊन महाराष्ट्र जर्नलिस्ट फाउंडेशन वतीने त्यांचा राष्ट्रीय स्तरावरील द प्राईड ऑफ इंडिया भास्कर अवॉर्ड 2023 पुरस्काराने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. धन्यवाद. धन्यवाद यशवंत पाटील. सगळ्या आवडीचे सत्कार मूर्तींचे हांव परत एकदा धन्यवाद म्हणटात. तांणी हो एक्सेप्ट केलो, तांची नावां सिलेक्ट केली हेजेर सोपना, तांणी एक्सेप्ट करप तेच्यात म्हत्वाचें आसता. हांव तांकां परत एकदा धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. फेलिसिटेशन सत्कार सगळे जाल्ले आसा. हांव एक 5 मिनटां घेता. आमच्या मदीं आयज आमकां एक धडाडीचे अशे तितलेच आय हॅड मेन्शन्ड अर्लियर ऑल्सो वी हॅव अ व्हेरी वेल रेड and highly educated minister amidst us, Shri Momin Gudino. मोबाईल दुर्घटना घडत आसा हे जाली रस्त्यावेली गजाल. म्हाका दिसता जेन्ना आमी आमचें क्षेत्र पळयता पत्रकारिता, म्हाका दिसता ह्या क्षेत्रांतूय जायते एक्सिडेंट जावपाक लागले सध्या. तुमी म्हणटले कशे? सर म्हाका दिसता आता मी सरांचो हांगा सत्कार केलो. सर स्टार्टेड हिज करियर वे बॅक इन 1963. पण जर इफ वी कंपेअर द कॉन्ट्रास्टिंग सिच्युएशन ऑफ द पास्ट अँड द प्रेझेंट एज फार एज जर्नलिझम इज कन्सर्न, म्हाका दिसता देर आर 2 थिंग्स वन शूड कीप इन माइंड. बाय चॉईस अँड बाय एक्सिडेंट. ह्या प्रोफेशनान जे पत्रकार येता, जे स्पेशली जे पयलीं येताले, they were largely by choice, because the profession that these veteran journalists took up back then, I think the popularity of this profession was not so much as compared to today. म्हणजे आयज जितली पॉप्युलरिटी वाडल्या, ग्लॅमर आसा, बाकीचे सगळे गजाली आसा, पयसो आसा, पण तेन्ना अशें कांयच नसलें. देयर वॉज नो टेक्नॉलॉजी, देयर वॉज कसलेच मिन्स नसले. तरी आसतना तांच्यांनी कशी पत्रकारिता केली ते तांकांच खबर. जर आयच्या जे न्यू एंट्रन्स आसा जर्नलिझमान तांकां जर विचारलें बाबा जर तांचे एक दीस जर व्हॉट्सएपच बंद पडलो जाल्यार वॉट इज देयर स्टेटस एज अ जर्नलिस्ट, वॉट आर देयर सोर्सीस, तांच्यांनी विचार करपाची गरज. जर व्हॉट्सएप बंद पडलें, जर मोबायल बंद पडलो 1-2 दीस, तर वॉट इज युअर स्टेचर एज अ जर्नलिस्ट? हाऊ डू यू डू जर्नलिझम? सो कॉन्ट्रास्टिंग सिच्युएशन सरान सारखी आसा. हावी प्रभुगांवकर सर म्हणजे तेंच्यांनी पत्रकारिता केली त्याच जोमान केली, विदाउट एनी टेक्नॉलॉजी, विदाउट एनी मीन्स, अँड दे वर बाय चॉईस अँड दे वर नॉट बाय एक्सिडेंट्स. आयचे पत्रकार जे न्यू एंट्रन्स येता, आय थिंक द रेशो इज क्वाईट क्लियर. पयलीं कशें आसतालें 90% बाय चॉईस, 10% एक्सिडेंट. एक्सिडेंटल केसी आसताल्यो, बट दे यूज्ड टू सर्वाइव द एक्सिडेंट. आयज कशें जालां, द रेशो इज जस्ट टर्न ऑपोजिट, ट्विस्ट जाला. 90% एक्सिडेंटल जर्नलिस्ट आसा आमचे,
आणि 10% बाय चॉईस आसा आणि एक्सिडेंटल जर्नलिस्ट दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टुवर्ड्स फेटलिटीज. हांव हे सिंबॉलिकली सांगता कित्याक हांगा आय एम नॉट पळय गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट. I am representing Goa Union of Journalists, the oldest union in the state of Goa. And आमचे एकूच concern, we have to keep the dignity of this profession very high. We are not against anybody, not any individual. हांव against कोणाच्या ना. As a person, I am not against anyone. Our only concern is that everybody should fall in a system, in a place. हांगा जायते संपादक आसा. राजू नाईक बाब आसा. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ सब एडिटर. मागीर रिपोर्टिंग केलें ताणें फिल्डार काम केलें. तांकां तुमी विचारात तांकां कितलीं वर्सां लागली संपादक जावपाक. आनी आयज ह्या फिल्डान जे लोक आसा दे ओवरनायट कितें तरी सेल्फ प्रोक्लेमेशन करता एंड दे डिक्लेअर देमसेल्फ एडिटर इन चीफ. व्हॉट इज दिस? There is no accountability. They are not answerable to anyone. This is really serious, sir. And म्हाका दिसता जे पळय इट इज व्हेरी सिंपल. जर तुमकां पत्रकारिता करपाक जाय देन प्लीज फॉल इन सिस्टम, प्लीज फॉल इन प्लेस. तुमकां जर तेंच करपाक जाय जाल्यार तुमी प्रॉपरली करा न्हू. यू फॉलो द सिस्टम, यू आस्क अस. डिपार्टमेंट आसा, there are seniors, you ask them how to go about it. आता आम्ही डिपार्टमेंटाकडे we are working very closely how to tackle this situation. डिपार्टमेंटाची एक कमिटी आसा, प्रेस एक्रेडिटेशन कमिटी, आणि तांचे स्ट्रिक्ट गायडलायन्स आसा and on the lines of प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो जे तांचे एक्रेडिटेशन रुल्स आसा ते फॉलो जाता. आणि बेस्ड ऑन दॅट आणि आम्ही खूपशे इनपुट्स दिल्या, बाकीच्या असोसिएशनांनी इनपुट्स दिल्या आणि अ न्यू ड्राफ्ट ऑफ रूल्स इज रेडी ऑफ PSC. आणि म्हाका दिसता वन्स दॅट इज अप्रूव्ड अँड वन्स दॅट इज नोटिफाईड म्हाका दिसता खूपशे गजाली जाग्यार पडटल्यो. आणि वी आयज आमचे मदीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर असतात आणि इज पार्ट ऑफ द कॅबिनेट आणि त्यांनी सगळ्यांनी दे शुड सपोर्ट अस इन टॅकलिंग दिस. आय थिंक the minister himself was a victim of one of the viral videos during the elections. कोण तरी एक अनऑफिशियली खंय तरी एक डिस्कशनान आसता मनीस, नथिंग म्हणजे एक खंय तरी डिस्कशन चालू आसता, मदींच कोण तरी लायव्ह करता आणि जाय आपल्या तकलेंत कितें येता तें घालता आणि ही इंटरप्रेट्स वॉट एव्हर यू लायक्स टू बिकॉज देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, इज नॉट आन्सरेबल टू एनीवन. तोच he is himself is a cameraman, he is himself is a reporter, तोच एडिटर म्हणटा, तोच ओनर म्हणटा. Come on here, high time. Let us fall in place. And म्हाका दिसता I once again request the government की आमकां please help her in tackling this situation because एकदा जर फ्लड गेट्स ओपन जाल्यो then it will be very very difficult to control this. सुनामी जातली, हजारांनी पत्रकार तयार जातले, सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट येतले. I think this is the right time की we realize the dangers of the situation and tackle it rightfully and timely. Thank you. हो एक विषय जालो. आता आमचे काही डिमांड्स आसा सिन्स आय एम यूज्ड टू प्लेसिंग डिमांड्स. नवीन काय ना, आय विल जस्ट स्पेल आउट. डिपार्टमेंटान इतले बरें काम केलां म्हणजे आमी डिपार्टमेंटाकडे जे जे रिक्वेस्ट दिले, जे जे प्रपोजल दिले, म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान कांयच भायर उडोवंक ना. हाच्या पयलीं उडोवंक ना. सर तर इतले आमकां कॉपरेटीव आसा, ते विचारता बाबा तुमचें हें उरलां तें उरलां. सो ही इज व्हेरी कॉपरेटीव. आनी ताज्या बरोबरूच तांचे स्टाफ आय विल स्पेसिफिकली टेक नेम्स बिकॉज तांकां खरेंच एक राउंड ऑफ अप्लॉज दिवपाची गरज आसा बिकॉज दे आर द पीपल हू आर हँडलिंग ऑल दी स्किम्स फॉर जर्नलिस्ट. ती पेन्शन स्कीम आसूं, ती मागीर लॅपटॉप स्कीम आसूं, ई-बायक्स आसूं, आमची नवी स्कीम येता एक बुक पब्लिशिंग स्कीम, तेजोय ड्राफ्ट तयार जाला, ती नोटिफाय जातली. So first and foremost, I would like to thank Kiran Munankar, Information Officer, Shyam Gaonkar, Almit Pereira, तांकां असिस्ट करपाक अश्विता आसा, अश्विता शिरोडकर आसा, शांतोबाब आसा, बाकीचे सगळे सपोर्ट स्टाफ आसा, सिद्धेश सामंत आसा. कोणाची नांवां चुकली जाल्यार माफी. पूण हे सगळे ऑफिसर
तितलेच इंटरेस्टान काम करता. केन्नाय तांकां फोन केलो सगळे दे ऑलवेज रेडी. आनी ते वयल्यान सांगता आमकां कितें आसा जाल्यार आमकां सांगा, वी विल प्लेस यू कम विथ द डायरेक्टर, लेट अस वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन. सो अशा वेळार जेन्ना इतले बरें काम चालू आसा आनी मदींच जेन्ना अशें कितें अनवॉन्टेड गजाली घडटा तेन्ना खूब वायट दिसता. आनी परत एकदा रिपीट करता, तुमकां जर जर्नलिझम करपाचेंच आसा, प्लीज फॉलो इन प्लेस, प्लीज फॉलो द सिस्टम. तुमच्या कोण अगेन्स्ट ना, तुमकां कोण कांय करपाना आनी तुमकांच बरें न्हू. तुमी एकदा सिस्टमान पावले, तुमी रेकग्नायज जाले, देन नोबडी कॅन स्टॉप यू. नाजाल्यार एवरी पळय आयज जर तुमी एक पळवाट काडली, फाल्यां कोण तरी आयज हांव आसा फाल्यां आनी कोण येतलो, ही विल बी मोर स्ट्रिक्ट. मागीर अशें दिसता की राष्ट्रलाका सगळ्यां कडेन कितें तरी हें आसा. सो दे नथींग. हांव कोणाचें कितें, आय जस्ट वॉन्ट टू फॉलो रुल्स. कित्याक मागीर फाल्यां सकाळीं तुमीच म्हणटले अरे तूं प्रेसिडेंट आसतना तुमी कांयच केलें ना, अशें जावप करना. आनी तरी आसतना आमी खूब स्लो आसा, खूब वी ट्राय टू टॉक टू यू. सो अशा वेळार तुमी आमकां सहकार्य करचें अशी अपेक्षा आसा. आनी एक डिमांड आसा, जो डिमांड आमचो फुलफील जाल्लो 2021 सालान, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट. This was introduced way back in 2021. So thereafter it came back to the department. It was formally approved, passed जालें सर तें bill, आणि then it went for president's consent. पण एकदा प्रेसिडेंटाच्या ऑफिसान पावले म्हणटकूच यू नो हाऊ द थिंग्स वर्क. लायक वी कॅनॉट क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज पुराय देशांतल्यान तांचे कडेन कितलीशीच बिलां वता आसतली आनी इट इज लायक मॅसिव्ह तेंचें. सो तरी आसतना वी गॉट रिस्पॉन्स इन नियरली 2 वर्सांनी आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी तांच्यांनी ते सगळें केलें. सो फक्त थोड्यो त्रुटी आसल्यो त्यो तांच्यांनी आमकां सांगल्यो तुमी हे करेक्ट करा. सो दॅट वॉज करेक्टेड अँड सेंड बॅक. पूण त्याच वेळार आतां कितें जालें, आतां मे जून म्हयन्यान, की जे इंडियन पिनल कोड जो आसलो, जो आमी फॉलो करताले इतलीं वर्सां, तो चेंज जावन आतां भारतीय न्याय संहिता आयल्या. सो तें तांच्यांनी आतां परत नोट केलें आनी दे हॅव सेंड बॅक दॅट बील अगेन टू द गव्हर्मेंट, की तें बील they want that bill to be reintroduced in the assembly with Bharatiya Nyay Sanhita ताजे घालून, because Indian Penal Code doesn't exist anymore. So ताका लागून I have discussed with the minister also की department is all out, they are going to place it, they are going to introduce that bill in the coming winter session of the assembly. And I request sir, you can convince all your colleagues also in the assembly, opposition and ruling also, की ते बिल बेगीतल्या बेगीन पास जावचें, परत प्रेसिडेंट कन्सेंटाक वयचें. कित्याक आतां जेन्ना परत वयतले ते रोखडें जातलें, बिकॉज दीस इज अ कंटिन्युएशन, दीस इज नथिंग न्यू. सो परत जाले उपरांत इतलें बरें जातलें. आनी बिकॉज थंय एक रूल आसा, इट्स अ नॉन बेलेबल वॉरंट आसा तेजेर इफ अटॅक ऑन जर्नलिस्ट. आनी तितलेंच न्हू, एक रिवर्स लॉय आसा, जर जर्नलिस्ट हाजो फायदो घेता ह्या रुलाचो, देन that penalty can be turned on that journalist also. So दोन्ही वाटेंतल्यान it's a very nice bill that was introduced and passed in the assembly. So I hope the government will take it up in the coming winter session of the assembly and ते pass करतले. आणि एक लास्ट रिक्वेस्ट, दिस इज म्हणजे आमकांय सदां खूब वर्सां जालीं दिसतालें. आमी सर लास्ट गेल्या वर्सा इन द मंथ ऑफ जानेवारी 2023 आम्ही एका स्टडी टुरार गेल्ले टू यूपी लखनौ, आणि थंय आमचे इंटरेक्शन जालें. मिनींग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर्स वर ऑल्सो, डायरेक्टर वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेलिगेशन. सो वी हॅड अ डिस्कशन दे विथ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी ऑफ यूपी. आणि तांचो जर आवाज पळयलो, देअर वर्किंग स्टायल पळयली, तर खूब इतलें बरें दिसलें. कित्याक काम सेम, हें डिपार्टमेंट तेच काम करता, तें डिपार्टमेंट सेम काम करता. Only thing is the size of the state is big. आणि तांचे सर I must tell you, they have the independent building. I think 4 or 5 story building, independent building of information and publicity. आणि तातूंत ते सगळे काम करतात. आणि आमचे डिपार्टमेंट जर पळयले, they are working from one floor of a building. They deserve a good space. म्हाका सर सगळ्यांक दिसतलें. आणि जे आमी हे फंक्शन बीन घेता ते आमकां जर बरी बिल्डिंग जाली तर वाय नॉट आमी तेच बिल्डिंगेन घेवं शकता इन द फ्युचर. गुदिनो सर हांचे लागीं की तांणी ट्रॉफी 25,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट जतीवंतांक प्रदान करचे. पयल्या सुवातेर बेस्ट एडिटर अवॉर्ड ऑन नॅशनल इंटिग्रेशन अँड कम्युनल हार्मनी ह्या कॅटेगरीन पुरस्कार फावो जाता श्री राजू नायक, एडिटर गोमंतक. तांणी हो पुरस्कार स्विकारचो.
समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतीके या त्यांच्या अग्रलेखा खातीर तांकां हो पुरस्कार मेळटा. मुखावेल्या सुवातेर रुरल रिपोर्टिंग या कॅटेगरीन पुरस्कार मेळोवपी आसात श्री विवेक प्रभू, रिपोर्टर कम सब एडिटर प्रुडंट मीडिया. 100-year-old flour mill at Savreveden fighting for existence या त्यांच्या रिपोर्टा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. रिपोर्टिंग इन पब्लिक हेल्थ अँड हायजीन या कॅटेगरीन पुरस्कार मेळटा श्री विक्रम नायक हांकां, रिपोर्टर प्रुडंट मीडिया. Shoki alert, Sangwa residents get water supply tanker while transporting sewage या त्यांच्या रिपोर्टा खातीर तांकां हो पुरस्कार प्राप्त जाता. मुखावेल्या सुवातेर रिपोर्टिंग विथ स्पेशल रेफरन्स टू वुमन अँड चिल्ड्रन सोशल इश्यू या कॅटेगरीन श्री स्वप्नील तारी हांकां पुरस्कार फावो जाता. ते प्रुडंट मीडियात व्हिडिओ जर्नलिस्ट म्हणून कार्यरत आसात. डिसेबिलिटी कुडंट डिसेबल सुखदास एबिलिटी या रिपोर्टा खातीर तांकां पुरस्कार मेळटा. स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग या कॅटेगरीन पुरस्कार विजेते आसात श्री मार्कोस मेरविला, स्पोर्ट्स एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया. सिया स्पेशल जर्नी फ्रॉम अ रिमोट गोवा विलेज टू विनिंग ऑलिम्पिक गोल्ड या खासा रिपोर्टा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. रिपोर्टिंग ऑन आर्ट अँड कल्चर या कॅटेगरीन पुरस्कार मेळटा श्री शिरीष कुंकळेकर हांकां, व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रुडंट मीडिया. जागोर ऑफ कुकोलिन या त्यांच्या रिपोर्टा खातीर तांकां हो पुरस्कार मेळटा. फोटो जर्नलिझम रिपोर्टिंग ऑन अचिव्हमेंट्स ऑफ द गव्हर्नमेंट या कॅटेगरीन पुरस्कार प्राप्त करतात श्री अजय लाड, साऊथ गोवा ब्युरो चीफ, भुवन वार्ता. कामोली पंचायत बनली ऊर्जेबाबत स्वयंपूर्ण या त्यांच्या रिपोर्टा खातीर तांकां पुरस्कार मेळटा. रिपोर्टिंग ऑन एज्युकेशन या कॅटेगरीन पुरस्कार जतिवंत आसात मिस गौरी मलकर्णेकर, असिस्टंट मेट्रो एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया. यूपी, राजस्थान, ओडिशा टू यूज गोवा कोडिंग रोबोटिक्स एज्युकेशन मॉडेल इन पायलट प्रोजेक्ट या खासा रिपोर्टा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाता. फोटो जर्नलिझम बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द इयर या कॅटेगरीन पुरस्कार फावो जाला श्री राजतिलक नायक हांकां. ते टाइम्स ऑफ इंडियान असिस्टंट फोटो एडिटर म्हणून काम पळयतात. इन द स्पिरिट ऑफ नॅशनलिझम या त्यांच्या फोटवाक तांकां पुरस्कार फावो जाता.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणाखाला माहिती आणि प्रसिद्धी खाते गोंय सरकारान सबसिडी टू परचेस ई बाईक फॉर जर्नलिस्ट ही येवजण चालीक लायल्या. या येवजणेंतर्गत सरकार ई बायकाच्या दराच्या 50% वा चडांत चड 75,000 रुपया मेरेन अनुदान दिता. पत्रकारांक माहिती एकठांय करपाक वा घडणूक थळार वचपाक वाहनाची गरज आसता. हेच मतींत घेवन पत्रकारांक तांचे कर्तव्य पार पाडपा खातीर आनी सोपे जावचे हाचे खातीर सरकारान ही ई बाईक सबसिडीची येवजण मुखार हाडल्या. ह्या आधुनिक संवसारांत पर्यावरण सांबाळपाची गरज आशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर राज्य सरकारान ई बायकाचो पर्याय निवडला. ह्या येवजणे अंतर्गत पयल्याच स्लॉटान 28 पत्रकारांक ही ई बाईक सबसिडी सुविधा मेळटा. तर आयज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान मानेस्तांच्या हस्तुकी हे विशींची सँक्शन ऑर्डर आमी भेटयता. धांवतो वेळ मतींत घेवन आयज आमी उणे एकाच पत्रकाराक ही सँक्शन ऑर्डर भेटयता. मानेस्तांक विनंती आसा की तांणी ई बाईक सबसिडी येवजणेची सँक्शन ऑर्डर भेटोवची. श्री प्रमोद ठाकूर हांकां विनंती करता की तांणी माचयेर येवन सँक्शन ऑर्डर स्विकारची. आता कार्यावळीत मुखार वतना फोटो कंटेस्ट 2024च्या जैतिवंतांक इनामां भेटूया. अनुवर्सा अनएक्सप्लोर्ड ट्युरिस्ट स्पॉट इन गोवा आणि प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू सस्टेन लायव्हलीहूड या 2 कॅटेगरीन फोटो कंटेस्ट 2024 आयोजित केले. अनएक्सप्लोर्ड ट्युरिस्ट स्पॉट इन गोवा या पहिल्या कॅटेगरीत इनाम फावो जाल्ल्यांनी मानेस्तांच्या हस्तुकी ते स्विकारचे. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक श्री दीपक बांदेकर सर हांणी इनामां भेटोवची. 5वें कॉन्सोलेशन प्राइज फावो जाता ओमकार गावडे हाका. 2000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट अशें ह्या इनामाचे स्वरूप आसा. 4थें कॉन्सोलेशन प्राइज मेळटा अर्णब भट्टाचार्जी. 3रे कॉन्सोलेशन प्राइज मेळटा राजतिलक नायक हांकां. 2रे कॉन्सोलेशन फावो जाला संजीव बी सरदेसाय हांकां. 1ल्या कॉन्सोलेशन प्राइज मेळटा अमृत शेठ हांकां. देव बरें करूं सर. म्हाका मुखेल सोयरे येरादारी मंत्री श्री मोमीन गुदिना सर हांचे लागीं की तांणी इनामां भेटोवची. अनएक्सप्लोर्ड ट्युरिस्ट स्पॉट इन गोवा या कॅटेगरीन 3रे प्राइज फावो जाता प्रथमेश पलमेकर हांकां. 12,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट अशें ह्या इनामाचे स्वरूप आसा. 2रे प्राइज जैतिवंत आसात सोहन सोडणकर. 16,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट तांकां फावो जाता. आणि पहिले इनाम विजेता आसात सत्यकी गांवकर. 20,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट ह्या इनामाचे स्वरूप आसा. दोनच काढा चढ काढा. प्रशांताक देव बरें करूं सर. मुखावल्या सुवातेर
गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टचे अध्यक्ष श्री राज तिलक नाईक यांना इनामा भेटोवपाची विनंती करता. प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू सस्टेन लायव्हलीहूड या फोटो कंटेस्ट 2024च्या दुसऱ्या कॅटेगरीत 5वे कॉन्सोलेशन प्राइज मेळटा अथर्व रत्नाकर साळगावकरांका. 2000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट असे या इनामाचे स्वरूप असा. चौथे कॉन्सोलेशन फौजला ओंकार गावडे हाका. तिसरे कॉन्सोलेशन मेळटा हेमंत परब हांका. दुसरे कॉन्सोलेशन विजेते आसात साईश तारी नार्वेकर. पहिले कॉन्सोलेशन जयतीवंत नारायणकर. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू सस्टेन लायव्हलीहूड या कॅटेगरीत 12,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट असे या इनामाचे स्वरूप असा. दुसरे प्राइज मेळटा सत्यकी गावकर हाका. 16,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट. आणि पहिलं प्राइज जयतीवंत आसात रोहन फर्नांडीस. 20,000 रोख रक्कम आणि सर्टिफिकेट. देव बरं करू सर. सगळ्यात बहुमूलाधिक वेळ आणि विचार तसेच योग्य परीक्षणा खातीर तांकां खूप खूप दिनवास. यादस्तीक दिवन आमी तांचे आभार मानूया. मागता मुखेल सोयऱ्या लागीं की तांणी या सर्तीच्या परीक्षकांक यादस्तीक दिवची. गोवा स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्ड्सा खातीर परीक्षक म्हूण भूमिका पार पाडली अंजू साखरदांडे, प्रोफेसर धेंपे कॉलेज. श्री कुलदीप कामत, असिस्टंट प्रोफेसर विद्या प्रबोधिनी आणि श्री विनायक नाईक, सिनियर जर्नलिस्ट. फोटो कंटेस्ट 2024 खातीर परीक्षणाची जापसालदारी पेल्ली श्री चंदन दी नाईक, एमिनंट फोटोग्राफर. श्री दिलदार मडगावकर, प्रेसिडेंट ऑल गोवा फोटोग्राफर्स अँड व्हिडिओग्राफर्स असोसिएशन आणि श्री सिल्वेस्टर एस्टिबेरो, फोटोग्राफर, माहिती आणि प्रसिद्धी खाते. मागता तांचे लागीं की तांणी माचयेर येवन यादस्तीक स्वीकारचे. सर देव बरें करूं सर. आजच्या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या कार्यावळीन आता आम्ही पावल्यात महत्वाच्या पावण्यात म्हणल्यारूच आमच्या कार्यावळीक लाभिल्ल्या मुखेल सोयऱ्यांच्या विचार मार्गदर्शनाचे ज्ञानरूपी उक्तां आयकुपाचो पावणो. तर हांव मुखेल सोयरे भूमानिस्त येरादारी मंत्री श्री माविन गुदिलो सर हांचे लागीं मागता की तांणी आपले भूमलादीक विचार मांडचे. हांगा उपस्थित आज नॅशनल प्रेस डेचे फंक्शनाक आमचे डायरेक्टर बाब दीपक बांदेकर तसेच राज तिलक आमचे नाईक प्रेसिडेंट ऑफ गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट आयचे सत्कार मूर्ती सिनियर जर्नलिस्ट आर.व्ही. प्रभुगांवकर
बाकीचे हांगासर आमी जे सत्कार केल्ले बाब अलेक्झांडर मोनीस, आमचे दोनी पाटील, आमचे बाब सुशांत आणि रामनाथ राय, बाकीचे सगळे हांगा एवॉर्ड्स मेळ्ळा ते माझे पत्रकार भाव, तसेच एडिटर, सब एडिटर सगळे ह्या फिल्डान आशिल्ले आणि मोगाड इश्टांदो. हो नॅशनल प्रेस डे जे आमी मनयता कितले तेका महत्व आसा आणि गोंयांत कितले आमी तेका महत्व दिता ते म्हाका दिसता हिंगाच बरीचशी चर्चा जाला, पॅनल डिस्कशन जाला आणि सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. पण आज खऱ्यांनी वेळ आसा चिंतपाचे आमी खंयचे मार्गार वयता, आमी खूंय पावतले आणि आमची जी क्रेडिबिलिटी एक टाइम आसली एज अ फोर्थ एस्टेट सगळ्यांक हांव समजता जास्त एक टायमार क्रेडिबिलिटी आसली ती खंय पावला, आमी सारखे मार्गार आसा काय ना तुम्ही चिंतपाचे आणि सगळ्यांनी आमी मेळून काम करपाचे वेळ आयलो आसा म्हाका तरी दिसता. आज चड करून म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, आमचे जेन्ना प्रिंट मिडिया आसले, थोडेशे टेलिव्हिजन आसले, तेन्ना माझे ऑब्झर्वेशन एज अ पॉलिटिशियन ऑफ मोर दॅन 40 years एक बरे रेस्पॉन्सिबल जर्नलिझम म्हण आसतले, एक तेका शिस्त आसतली. आमी म्हणटा लक्ष्मण रेखा केन्ना क्रॉस करपा जायना, यू शूड नेवर क्रॉस द बाउंड्री. बाउंड्री कोण क्रॉस करना आसलो आणि हे शिस्तान सगळे रिपोर्टिंग जाताले. कोणाक तासपा जाय तांकां तासताले, कोणाक कातरपा जाय तांकां कातरताले आणि बरें काम करतात तेकाय एक म्हणजे जागो आसलो आणि तेय पब्लिश जाताले. आज आयच्या काळार चड करून सोशल मिडिया येयला ते उपरांत कितें जाता आणि कशें जाता बाब राज तिलक नायकानूय हांगा सांगिल्लें आसा. हे चिंतपाची खरें गरज आसा. उठसूट कोणूय आपूण जर्नलिस्ट म्हणटा, बदनामी करता, इतले कश्ट घेवन तुम्ही जे बरे भाशेन सांबाळटा ही सुत्रां, बाकीचे सगळे नामनेचे जे चॅनल आसा, नामनेचे जे रिपोर्टर आसा, सिन्सियरली जे काम करता, त्यांची बदनामी ओव्हरऑल जावपाची शक्यता कितली आसा हे आज चिंतपाची चड गरज आसा. ओव्हरनाईट जर्नलिस्ट आणि सब एडिटर म्हणून येता, एक वेबसाईट पब्लिश जाता आणि विदाउट एनी फाउंडेशन बातमी येता, विच इज मोस्ट कन्सर्निंग टू सोसायटी. आणि आज असं जाल्लें आसा, आज काळ असो जाल्लो आसा, नेगेटिव्हिटी चड म्हणजे पसरता. म्हणजे नेगेटिव्ह कितें आहा ते पसरप आणि पॉझिटिव्ह आहा ते फाटी दवरप. हे आमचे समाजा माग पडटलो. आमची फुडली पिळगी जी आसा तेंचे मायनर असर जातले. They will really be impacted in such a way with all the negativity happening, especially with this type of reporters who overnight spring from somewhere. They want to be in the sensation. Yes, they may be young, they may be old. तेका दिसता आपण दुसऱ्याक पाय मुखार पावपाक, but at what cost? आमी कितें तरी मेकॅनिझम हेजेर काडची पडटली. and rightly so. राज तिलकान जे सांगला along with Mr. Bandekar and the department as well as with all of you, with inputs from all of you, कितें तरी आमी करचे पडटले. Otherwise credibility is at stake. Don't forget, today India is a world leader. Politically affiliation कितें आसूं, but under leadership of Shri Narendra Modi ji, we are marching forward. This country is going forward, 5th largest economy. आज वर्ल्ड लीडर जे दुसऱ्या देशाचे आसा तेका पळयता. इंडिया फुडें वचत आसा, तशें आमचे गोंय फुडें वचत आसा. जे केन्ना आमी येवजिना त्यो कामां जाल्ली आसा. हिंगा उल्लेख केलो गेलो एक्सिडेंटांचो. आमी रोड रुंदीकरण करप, आमी बरे ब्रिजीस करप, हाजे अर्थ हे न्ही की कांयच्या काय गाडी चलोवपाची लायसन्स ना सुद्धा रस्त्यार हाडपाची. चड टुरिस्ट येता म्हूण बारां जाला, रेस्टॉरंट जाला, लोक पिवन रस्त्यार येवन एक्सिडेंट करपाचे. फ्रीडम डज नॉट मीन दिस. सगळ्यांनी शिस्त पाळल्यार हांव जाणा सरकाराची जबाबदारी आसा. आमी आतां हालींच हांवें एक रोड सेफ्टी काउन्सिल मिटींग हांवें आपयला.
जे प्रॉब्लेमेटिक स्पॉट्स आसले जे आमी म्हणटा एक्सिडेंट प्रोन स्पॉट्स ते आमी ऑलमोस्ट 60% सॉल्व केला. सरकार त्या दिशेन काम करीत आसा. पण सिटीजन्स ऑल्सो हॅव टू डू देअर बीट. रिपोर्टर तुम्ही रिपोर्टिंग करता, येस रिपोर्टिंग करपाकूच जाय. खंय खड्डे आसा, रस्ते बरे ना, कितें बरे ना, बट सगळो दोष एक सायडीक सरकाराकूच दिला जावपाक ना. एव्हरीथिंग इन लायफ अल्टिमेटली तुम्ही लक्षात दवरपा जाय इज अ बॅलन्स. यू हॅव टू बॅलन्स आउट एव्हरीथिंग. तुमचेर प्रेशर तुमचेर जायते फाटी प्रेशरूय येतलो. तरेतरेचे लोक तुमकां सांगतले हे न्यूज येवपा जाय, हे न्यूज येवपा जाय. आनी हितून कितें जाता, जशें ओल्याचेर सुकें जोडटा, सुक्याचेर ओले जोडटा. जे सिन्सियरली आरवी प्रभू गांवकर कशे तेजे फुडे बाब प्रमोद कांडेपारकराचे केले लास्ट इयर फेलिस्टेशन. असले बऱ्यांतले बरे जर्नलिस्ट आदी जे काम करीत आयला ते चित्त आसतले कितें जाला काय म्हण आज. हे कसलो बाजार कसो जाला काय म्हणे. हे जर्नलिझम, हे स्वताचे रिपोर्टिंग, हे कितें चल्ला तेंकां हे दिसतले. आमी जेन्ना तेजो सत्कार करता, मनापासून सत्कार करी असल्या व्यक्त्यांचो आनी तेच्या आदी खूब जाणांचो केला तसो, तेन्नाच आमकां खरें चिंतचें पडटलें की आमी सारके मार्गार आसा म्हणून. प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया एज यू नो इज अ सेल्फ रेग्युलेटिंग बॉडी. तेजे ओन म्हणजे क्वासी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. कितें बडी मारपाक कोण चुकता जाल्यार, आनी रायटली सो तुमची हिंगा एथिक्स कमिटी तुमी चर्चा केली. पूण कितले तुमी आपणायतले, कितले तुम्ही मर्यादा दवरतले हे विचार करून हे ठरवपाची चड गरज आसा. पूण हांव तोखणाय करपाक सोदता आमचे चड करून जे रेप्युटेड जर्नलिस्ट आहात ते, म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेप्युटेड जर्नलिस्ट. तुम्ही बरें काम केला म्हूण इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप एव्हरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज. खंयचोय सरकार आसूं दी, खंयचे पक्षाचो अधिकारी आसूं दी वा पक्षाचो सरकार आसूं दी, it is your job to report and keep us on the toes. That is how democracy functions. And तेका म्हणटा खऱ्यांनी लोकशाही. हांव तरी केन्नाच मनान दवरना कोण म्हाजे विरोध उलयले वा कोण म्हाजेर कितें केलें म्हूण. बट समटायम्स वी बिकम विक्टिम्स. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपा जाय, एक पॉलिटिशियन आसूं दी, एक मंत्री आसूं दी, एक MLA आसूं दी, एक काउन्सिलर आसूं दी, एक रेप्युटेशन बिल्ड करपाक कितलींची वर्सां लागतात. एक थिंगा स्थानार पावपाक, एक इमेज तुजी करपाक खूब कश्ट घेवचे पडटा. आनी ऑल ऑफ अ सडन आजकाल चड करून सोशल मिडिया लागून एक बोगस न्यूज येता सडनली जे पसरता आनी तेचे आदारार प्रिंट मिडिया केन्ना बळी पडटा. गोंयांत चडशे जावना असले जायते व्हिडिओ येयला. आय एम पर्सनली द विक्टीम. पूण तरी आसतना प्रिंट मिडिया डीड नॉट पिक अप. इवन द चॅनल्स डीड नॉट पिक अप. पूण आज सोशल मिडियान असली बदनामी करता. 66A कितें ते सेक्शन आसले ते काडटकच म्हणजे सुप्रीम कोर्टान काढले फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी फ्रीडम टू प्रोफेस वॉट एव्हर यू वॉन्ट. एक फ्रीडम मेळ्ळे म्हणून फाल्यां रस्त्यार गाडी येताना आमी असो न्हिदले जाल्यार कितें जातलें. पूण हे हिंगा बरयता तेंकां वो कोण असले न्यूज पब्लिश करता तेंकां काय लागना, काय लागू जायना. लोकांचे रेप्युटेशन सारखे बदनाम करता. आनी चडशे पळयात जे दुसरे जे उलयता ते तेंकां रेप्युटेशनूच आसना. दे हॅव नथिंग टू लूज. बट पीपल whoever it may be, I am not saying about me, whoever it may be, इतली वर्सां they spend years building their reputation, earning what they have to earn in society to be amongst the people. Suddenly one news tries to destroy you. हे बरी गजाल हेही तुम्ही चिंतचे पडटले. कित्याक तुम्ही सारखे शिस्तान चलतात, तुम्ही सारखे म्हणजे इस्टॅब्लिश प्रॅक्टिस जे आमी म्हणटात त्या प्रमाणे तुम्ही वयतात. पूण बाकीच्यांचे हे चुकीची गजाल जावन आसा. आनी गोंय तरी अशें नेगेटिव्हिटी पसरली जाल्यार इट इज बॅड फॉर सोसायटी, बॅड फॉर द फ्युचर ऑफ एनी स्टेट, बॅड फॉर द कंट्री. हांव म्हणटा गोंयांत आमी सदांच एक नांव दवरलेलें आसा. आजकाल जाता कितें खंयचे सिलेक्टिव्ह फिगर घेता आनी इवन हांव वाचतालो पळय आमच्या टुरिझम येवपाचे कमी जाले, टुरिस्ट येयना, कोणें न्यूज घातलो अरे वयल्यान फ्लायट फूल येता, दोनी एअरपोर्टार इतले हे येता. सारकी गजाल अशी आहा की पीपल लायक गोवा. इट इज अ मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. जे गोंयचे दुस्मान आसा हिंगा गोंया टुरिझमान फुल्लले नाका पब्लिसिटी हे भाशेन करता. सेम वे दुसरे कडेन नेगेटिव्हिटी गोंयान अशें जाता तशें जाता. जे प्रॉब्लेम गोंयान आसा
ते दुसरे स्टेटीनूय आसा. जे प्रॉब्लेम आमचे स्टेटीन आसा आख्खे जगाक आसा. हांवें पळयला अमेरिकेकूय खाल्लीच इलेक्शनां जाली, पळोवया ते कितें कितें उलयले. आज मातशें दुसरे भाशेन वातावरण जाला आनी हे सोशल मिडिया आनी वाडयता. तेका लागून हे आमी लक्षात दवरपा जाय. तुम्ही तरी तेच मार्गार गेले आनी तेच तिडकेन फुडें सरले ना अशें आमी पब्लीश करुया, अशें आमी आमचे टेलिव्हिजन चॅनलाचेर हाडया जाल्यार काय सारखें चलपाना. येस, तुमचे म्हणजे न्यूजपेपर चलपा जाय, टीव्ही चलपा जाय, चॅनलां चलपा जाय, बट मातशें तरी मर्यादा धरूनच आमी फुडें गेल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें. आनी तेका लागून हेची सगळी चर्चा जावपा खातीर, फुडले बरे मार्क हाडपा खातीर असले नॅशनल प्रेस डे आमी मनयतात. आनी हांव तरी समजता गोंयान आमी अजुनूय बरे आहात, तशेंच आमी बरे रावतात. तुमकां खरें तोखणाय करपा सारखें तुमी काम केलां म्हूण तुमची हांगा तोखणाय केला आनी तुमकां रेकग्नायज केला. एक स्फूर्ती वाडटा मनशाची बरें करपाक समाजान. आनी जितले बरें जातले आमकां सगळ्यांकूच बरें पडटलें. एकूच आमी काम करया, जी नेगेटिव्हिटी आसा, नेगेटिव्हिटी फुडें काडपाची जी एक संवय जायत वयता ती आमी कमी करपा जाय. पॉझिटिव्ह कितें आहा तें काडपा जाय. जे चुकता, जे सारखें ना, जे 10 जाणां बऱ्या पडना, लोकां खातीर हिता खातीर बरें ना, अवश्य ते तुमी हाडपा जाय. हांव वयल्यान सांगता आनी हाडा, कित्याक लोकांक कळपा जाय सत कितें, दूध का दूध, पानी का पानी जे आमी म्हणटात, सत कितें ते लोकांक कळपा जाय. पूण ते करतना सेलेक्टिव्ह टार्गेटिंग करून, कोणाचे मनमानीपणे करून, कोणाचे इन्फ्लुएन्साचेर येवन हे तरी केल्यार सगळे बिगडटले. तुमी खऱ्यांनी कितें सत्य पडून फुडें सरून तुमचे म्हणजे न्यूजपेपराचें नांव, चॅनलाचें नांव, तुमचे जे बरयतात तेजेय नांव तुमी वयर दवरपाक सदां चिंतपा जाय. विचार व्हडले आसपा जाय. अल्टिमेटली आमी एक लक्षांत दवरपा जाय, एक गैरसमज जाता केन्ना देश बांदपाचें काम, देश फुडें व्हरपाचें काम जे आसा, आमचे देश खूब प्रमाणात मुखार वयता. हे सरकाराचेंच काम, हे कोण कावन्सिलराचेंच काम, हे एकट्याचें काम ना, आमचे प्रत्येक जाणांचें काम. आनी एक मिरर जसो आसता, आरसो जसो आसता, फोर्थ स्टेट इज द मिरर टू एव्हरीथिंग दॅट हॅपन्स इन सोसायटी. हे आरशान लोकांक पळोवपाक संदी तुमी दितात. हे आरशाक कितें जाता ते बरें वायट लोकांचे नदरेत तुमी हाडटात. सो तुमची व्हड जबाबदारी जावन आसा. हे तिनूय स्टेट, जावं ते लेजिस्लेचर, जावं ते एक्झिक्युटिव्ह, जावं ते ज्युडिशरी, खंय चुकता जाल्यार तुमी बरोवपाचें तुमचें काम जावन आसा. लोकांचे नदरे हाडपाक तुमचें काम जावन आसा. आनी हें काम बरे भाशेन केलां म्हूण फुडेंय बरें करपाक हांव तुमकां शुभेच्छा दिता आयच्या दिसाची. आनी समजता फुडें गोंय आमचे फुडें वचत रावतलें तुमचेय सगळ्याच्या आदारान. लेट अस ऑल बी पार्टनर्स इन ग्रोथ, म्हणजे बरें करपाक लोकां खातीर, हे स्टेटी खातीर, स्टेट फुडें व्हरपा खातीर. आनी जे हांगा मांडावळ थोडे पॉयंट्सांची आमचे बाब राजान केला, फॉर एक्झाम्पल पासिंग ऑफ दॅट बिल विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी तेन्ना ते चिंतून केल्ले फॉर जर्नलिस्ट टू बी प्रोटेक्टेड. ते बिकॉज ऑफ द न्यू एक्ट विच हेज कम ते पेंडिंग उरला. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां फुडले असेंब्ली 100% आमी ते हाडून पास करून सेंटरात हाडटले. दिस वील हॅपन. As far as other demands are concerned, I think already it is under active consideration of the government. आणि जशें म्हाका बाबा आमचे दीपक बांदेकर सांगताले, खूब आमी करीत आसा, आनीकूय आमी जर्नलिस्टांक करपाक सोदता. बिकॉज दिस गव्हर्नमेंट सिन्सियरली बिलीव्स यू आर अ इम्पॉर्टंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. लोकशाही बरे भाशेन चलोवन दी, बरे भाशेन कितें बरें आहा ते लोकांचे नदरे हाडून दी, आनी वायट आहा तेय हाडून कितें बरें ते फुडाराक जावन दी म्हूण हांव हे आंवडे धरून तुमकां परत एकदा आयच्या दिसाची शुभेच्छा दिता आसतना ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणटा. एंड हांव समजता की फुडें आमी सगळे जावन गोंयचें कितें तरी बरें करुया. चड आनी चड देव बरें करूं. चडांत चड दिनवास सर, देव बरें करूं. तुमची भोवमोलादीक उतरां सगळ्यांक उर्बा दिवन कर्तव्यां पार पाडपाक बळगे दितली. हे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या पत्रकारांच्या उत्सवाच्या निमाणे कडेन आमी पावल्यात.
पत्रकारितेची वाटचाल सत्याच्या आणि प्रामाणिकपणाच्या मार्गात अशीच अखंडित उरू, देशाची राज्याची प्रगती जावन लोकशाहीची प्रतिमा पारदर्शक उरू आणि प्रत्येक नागरिकाचो पत्रकारितेवयलो विश्वास असोच तिगोवन उरू हे विचार मांडटना हांव उत्कर्षा बुसकुटे आयच्या ह्या कार्यावळीची सांगता करपा खातीर म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे सहाय्यक म्हायती अधिकारी श्री श्याम गांवकर हांकां उपकाराचे उलोवप करपाची विनंती करता. नमस्कार. वेळ खूप जाता आसा. निमणे स्वतः जे सगळ्यांचे उपकार आटोप हे म्हणजे कर्तव्य. हांव सगळे जे माहिती खाते बाकीचे सगळे संघटना तांच्या वतीन आयचे मुखेल सोयरे हांचे हांव खास आभार व्यक्त करता. तशेंच